ਲੋਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ 559 905 25 75 5599052575 ਟੇਰਕੇਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਫਰਮ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਟਰਨੀ ਜੇ ਟੇਰਕੇਣਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ। ਕਾਲ 4159090503 415 909 0503। कृष्ण धनोता यूबा सिटी, बलजिंदर सिंह नेजर वुडलैंड, सुच्चा सिंह जसकंत सिंह गुरप्रताप सिंह फ्रेजनो, परमजीत कौर रंगी वैकाविल। जीएन टायरां लूबड़ जिन्होंने कोलों तुसीं ट्रक वाश, ऑयल चेंज, एयर ब्रेक का काम करवा सकते हो। नवे पुराने टायर वाजिब कीमतां ते खरीद सकते हो। सेंटर नैला मडेरा दे विच लोकेशन ने कॉल कर सकते हो। निम्मा सहोता 209 277 0113। वैस्ट कोस्ट ट्रक ड्राइविंग स्कूल फ्रेजनो वाले जिहड़े कि तुहानूं ट्रक दा लाइसेंस वधिया सिखलाई दे के घट समय दे विच लैण सहायता करते हैं। कॉल अजीत अटवाल 559 374 45 41। इन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408 722 76 98 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜ। हाँ जी, देखो ये अज मैनू लगता कि एक अंग्रेजी वैबसाइट ने छापी सी खबर कि 50,000 करोड़ रुपया जिहड़ा वो दिता जा सकता है। 50,000 करोड़ रुपया मतलब कि बड़ी वड्डी राशि हुंदी है जे आपां देखीए। पर कहंदे आ कि ये जिवें एक स्कीम हुंदी है दी इन्वेस्टमेंट दी, क्रेडिट इंसेंटिव कहंदे आ शायद उहनूं, कि उहदे जरिए बूस्ट दिता जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर नूं। तुसीं समझ गए ना कि जिहड़ा बुनियादी ढांचा होया तो उन्होंने CI के जरिए क्रेडिट इंसेंटिव के जरिए 50,000 करोड़ रुपया देने का प्रपोजल है। बड़ी इंटरेस्टिंग गल है। पर कमाल की गल यह है कि ये जिहड़ा हैल्थ सैक्टर होएगा जिहदा बुनियादी ढांचा सुधारिया जाऊगा, जिन्हों 50,000 करोड़ रुपया इमदाद वजों दिता जा सकता है, वो सरकारी नहीं होएगा, निजी हैल्थ सैक्टर होएगा। मतलब कि जेड़े सैक्टर ने करोना काल दे विच दब के रज के फब के कमाई की आ, उन्होंने ही 50,000 करोड़ रुपये का होर गप्पा, मतलब कि जनतक सैक्टर नहीं संभालना। यही तो है ना, कह लो कि पूंजीवाद ये पूंजीवाद का सब तो खतरनाक रूप जिहड़ा असीं देख रहे हैं, सरमाएदारी का रूप देख रहे हैं कि एक पासे ते लोग जिहड़े आ पब्लिक हैल्थ सैक्टर दे विच जो लगा रहा उहदे चलदियां बुरे हाल दे विच फस गए। 30 लाख रुपया बिल बनया, ऑन रिकॉर्ड गल्लां ने। आपां पंजाब दे तां देखी है बिल 8-8 10-10 लाख दे करोना पेशेंट्स दे, तां 30 लाख रुपए तक भी बिल बने ने। और कमाल की गल है कि इंश्योरेंस कंपनियां जिहड़ियां वो भी हुण लुट खसुट करन लग पईयां ने गांह जाके कि साथों ना हुण क्लेम पूरे नहीं होंदे जी, तुसीं इन्ने नहीं हुण इन्ने भरो। मतलब कि ये भी सब कुछ चलता पिया। कहण दा मतलब यह है कि वो जिवें एक ना पता नहीं गालिब ने कहा सी, उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब, हम बियाबां में हैं और घर में बहार आई है। मतलब कि असीं बियाबां च बैठे हैं ते घर च बहार आई है, सब्ज उग रहे आ साडीआं दीवारां दे विचों। एक पासे मतलब कि जिहड़ा साडा पब्लिक हैल्थ सैक्टर है वो तबाह हो रहा और तबाह कर दिता जा रहा वा। ते दूसरे पासे आ पंजाब दे विच भी ते एक मिसाल मैं तुहानूं दसी सीगी ना कि मोहाली दे सरकारी हस्पताल दी 1 किला बेशकीमती जमीन जिथे गां मैडिकल कॉलेज बनना है, इसी सरकारी थां दे विच वो 1 किला बेशकीमती जमीन एक प्राइवेट हस्पताल नूं देण लई इन्हां ने मता पगाया होया कैप्टन होरां ने। की करिए? सो कहण दा मतलब कि जो सारी तुसी पहल ही निजी सैक्टर नूं दे रहे हो तो प्राइवेट सैक्टर का तो फिर रब रखा है। खैर देखो बहुत कुछ आ, जे आपां देखिए नरेंद्र मोदी सरकार का, पर इन्हां दे जिहड़े भगत आ वो नहीं मनदे। आ हुण वीडियो कॉन घटाले वाले मामले का दूसरा पार्ट जिहड़ा सामने आया ही है कि किस तरह नैशनल जिहड़ा कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उन्होंने एक शक जताया। वो कहते हैं कि देखो असी इन्हां कंपनियां का जो मतलब कि बटना सीगा जो भी, क्योंकि हुण जिहड़ा नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो नवेड़ा करदा कि जो असी घट तो घट मिथी सी रकम
12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਡੀਓ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿ 2528 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਨੀ 2962 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਲੋਨ ਆ ਵੀਡੀਓ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ। ਖੇਡ ਦੇਖੋ ਖੇਲਾ 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਆ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ 4-5% ਦੀ 95% ਲੋਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਖਾ ਮਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰਾ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲਪੇਟ ਕੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੂਚਨਾ। ਆਹ ਤੇ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ 12% ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਈ ਆ। ਥੋਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 107-8 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੌਡੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੀਜੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਅੱਕ। ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀਆਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ। जिसके नसीब में हो जमाने की ठोकरें उस बद नसीब से ना सहारों की बात कर। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਨਸੀਬੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ। ਵੱਡਾ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਦੋਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਚਦਾ ਹੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬਾਪ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਦਨਸੀਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੋਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਫੋਲੋਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ।
हाँ जी, देखो बड़ी भयानक जी खबर आ। मैं भी टैलीविजन चैनल ते वो जदों इंसान नूं वेख्या जिहड़ा मचिया पिया सीगा, तकरीबन 70 ਤੋਂ 80% बॉडी मेरे ख्याल दे नाल ओहदी मच्छी पई सीगी। उदों तां दारू पीती सी, उस टाइम तां जदों वीडियो बनी आ उदों बोल रहा सीगा, रौला पा रहा सीगा, परंतु उस तो बाद उहदी मौत हो जाती आ। बंदा उत्थों करीबी पिंड दा ही आ, मतलब जी कि बॉर्डर के नेड़ले पिंड का। उन्होंने धरना भी लाया अज, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕਿ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੈ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ। मतलब कि हालांकि परचा तो दर्ज हो गया वा, शिकद मेरे ख्याल के नाल नामजद है जिहड़ा वाई नेम भी हैगा, परंतु ये साफ नहीं होया कि सारे कित्थों दे रहन वाले ने। खैर तां हुण ये मसला जिहड़ा वो थोड़ा गुंझलदार आ, क्योंकि पुलिस अफसर जिहड़ा आईओ आ उत्थों दा वो भी कह रहा सीगा कि देखो मामला ठीक है, उन्होंने अपना बयान जिहड़ा वो दर्ज करवा दिता है, परंतु असीं जांच पड़ताल करांगे अगे, फिर असीं कुछ कहण दी पोजीशन चाहांगे कि मामला असल दे विच क्यों बिगड़िया, कद तो ये सब कुछ होया वा। हालांकि जिहड़े पिंड वासी आ वो काफ़ी ज़्यादा रोस प्रगटा रहे सीगे, वो तो तुहानूं पता ही आ, कुछ स्थानक लोग फिर लीडर भी अगे आ जाते बाइटां देण वास्ते कि भाई इन्हां नूं उठाओ, इत्थे ये करदे आ। वो कह रहे सीगे कि दारू पींदे आ, रात नूं डीजे वजांदे आ वगैरह वगैरह। देखो ये सच हैगा कि खाण पीण वाले उत्थे बंदे रात नूं खांदे पींदे आ, पर बहुत घੱਟ ऐसे होणगे जिहड़े इस तरह जाके डीजे बजा के रात नूं कोई जश्न मनाउंदे। ऐसा नहीं है, कोई जश्न मनाउण नहीं गया उत्थे, जिहड़ी कोई आप उधरी इस तरह की हुंदी है उहनूं भी रोकदे आ किसान आगू, पर हुण कल्ले कल्ले बंदे दा कोई कार्ड ते चैक कीता नहीं जांदा कि उत्थे किहने आउणा किहने नहीं आउणा। ये तो है नहीं गा कि कल्ले कल्ले बंदे दा मूँह सुंघदे फिरदे अपील करदे आ कि भाई पहली गल ते खाओ पीओ ना, जे खाधा पीता तो आपके ठिकाने से बैठे रहो, होर की है। सो आ जिहड़ी घटना वापरी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਘਟਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟਲ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਟਰ ਕੇ ਹਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੋਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਆ, ਕਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ। मतलब कि जे कोई वोट मंगण आउंदा है, चाहे कोई ए पार्टी का, बी पार्टी का, सी पार्टी का, बेशक डी पार्टी का, मतलब कि किसी नूं भी कोई भी बंदा जिहड़ा वो पिंड च सियासी बंदा जिहड़ा खास तौर पर वोट मंगण वाला वो नहीं आउणा चाहिए। तो ये वड्डी कॉल आ। हुण देखो इहदे ते की रिस्पॉन्स मिलदा आ, पर पंजाब दे पिंडां दे विच तां मेरे ख्याल दे नाल माहौल थोड़ा जिहा फिर अणसुखावां भी बन सकदा है। जे इस तरह ये कह रहे आ कि भाई किसी पार्टी के नेता नूं नहीं वड़न देना, तो आपां नूं पता है कि ठीक है किसानी सारे ही करते पिंडां च, पर राजनीति तो भी किते ना किते कह लो कि भेज नहीं है सारे। तो एक बंदे नूं, एक नेता नूं जे रोकिया जाऊगा तो हो सकता है दूजा धड़ा जिहड़ा वो इहदे ते इतराज़ करे जां उल्ट हो जाए। तो कुछ पिंडां दे विच कॉन्फ्लिक्ट जिहड़ा वो वेखण नूं मिल सकदा है संभावी तौर पर।
ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੇਲ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਖਿੱਚਣੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਥਾਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਥਾਕਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੰਤੂ ਕਥਾਕਾਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਥਾਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਠਰਮੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਬੁੱਝਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁੱਝਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਲੰਬੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਐਸੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਠਰਮੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਧਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 134 ਤੇ 135 ਆ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ CPC ਦੀ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਓਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜਾਤੀ ਕੋਈ ਰੁਝੇਵਾਂ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਗਾਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧੜੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਿੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੱਟ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰ ਆ ਤੇ ਭਰਾਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਖੈਰ ਦੇਖੋ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਮਝੈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਾਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ, ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੇ ਆ, ਹਾਰ ਗਏ ਵੈਸੇ ਉਹ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵਿਦਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੂਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਝੈਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਹੋਰ ਗੋਟੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜਵੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਨਪੀ ਜੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਤੜਕੇ ਤੁੜਕੇ ਲਾਏ, ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗੇਟ ਕੇ ਆਓ, ਖਾਣੇ ਬਣੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੁਟਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਗਏ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 4-4.5 ਸਾਲ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ MLA ਦੇ, ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਰਨਾ ਲਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਆਜੋ 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 ਆਪਾਂ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀ ਜਾਓ, ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਚਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੁੰਡੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਪਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਕਮਾਲੂ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਭਰਾਵੋ। ਸੋ ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਲੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਰੀਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਪਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜੂੰਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਤੂੰਗਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ। ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਿਕਟ ਐਤਕੀ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਨੇ। ਖੈਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਡਵੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਤੇ ਨੂੰਹ ਲਿਆਈ, ਟੱਬਰ ਓਡੇ ਦਾ ਓਡਾ ਹੀ। ਲੜਾਈ ਓਡੇ ਦੀ ਓਡੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਓਡੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇ ਸੱਜਣਾ, ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਲੜਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੱਥਾ ਖਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੈਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਚਾਲੜਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਾਈਏ। ਦੋ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਈਏ, ਵਿਚਾਲੜਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ, ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਹੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸਭ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਧਰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਮਾਸਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਾਹਵਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੋਪਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੋਅ ਟੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਲਮਟ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਾ ਕੋਲ ਮੋਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਕਿ ਲੈ ਤੇਰੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਚਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਇੱਕ ਤਪਸ਼ ਬੜੀ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਰਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ 4-5 ਸਾਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।